morning, dear friends. In the previous class, we have to discuss about some important topic that will be called significant figures and how to round off the significant figures. In this video class, once again I will repeat how to write and how to round off the significant figures. Significant figures ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಾವು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3.401 0.0008 71431 702.4 0702 ಇದನ್ನು ತಗೋಣ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಐದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. Write the significant figures in following numbers. Significant figures ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of significant figures? It is the real digit plus first uncertain digit is called significant figures ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. 3 ಇದು ನೋಡಿ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜೀರೋ is significant figures. All non-zero digit are significant figures. Leading zero is not significant figures. Also, tailing zero with decimal point is significant. Tailing zero without decimal point is not significant ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ trapped zero is significant. Leading zero is not significant. Trapped zero is significant. Leading zero is not significant. Tailing zero ನೋಡಿ. Tailing zero ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರ್ತವೆ. with decimal point is significant. Next without decimal point is not significant. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3.40 ಅಲ್ಲಿ 0 is trapped zero are significant. Because how many significant figures are there in the following number? That will be equal to 1 2 3 4. Number of significant figures that will be equal to 4. In this number that will be called leading zero with decimal point. ನೋಡಿ, leading zero is not significant. ಇವನ್ನ leading zero ಅಂತೀವಿ. zero ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ tailing zero ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ leading zero significant ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1. ಇಲ್ಲಿ all non-zero digits are significant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5. number of significant figures is equal to 5. Next 702 0 nothing but trapped zero, tailing zero with decimal point. ಇದು trapped zero ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು tailing zero with decimal point ಇದೆ. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್.
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ zero ಇದ್ರೆ zero or trapped zero is significant number of significant figures that will be equal to 1 2 3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತವನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rounding of the significant figure rounding of the significant figures ನೋಡಿ rounding of the significant figures ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ rounding of the significant figures ನೋಡಿ rounding of the following digits ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rounding of the significant figures ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು if the digit to be dropped in a number is less than 5 then preceding digit remains unchanged ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು if the digit to be dropped in a number is less than 5 then preceding digit remains unchanged ಅಂತ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7.432 ಹಿಂಗಿತ್ತು if the digit to be dropped in a number is less than 5 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ 5 ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆಯಾ 5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ 5 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ if less than 5 equal to 5 greater than 5 ಇದನ್ನ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ರೂಲ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ less than 5 to is less than 5 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ less than 5 ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದು ಈಗ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಗಿಂತ 5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ if the digit to be drop ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ 5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ as it is ಹಂಗೆ ಇಡಿ remains unchanged ಅಂತ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ 7.43 ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ if the digit to be dropped in a number less than 5 then preceding digit remains unchanged and the last number is less than 5 preceding digit do not changes any given value ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ as it is ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 67.4 ಹಿಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿದೆ less than 5 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ನ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ as it is ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆ ಇರೋದು if the digit to be dropped ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು preceding it as it is next 72.43 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ less than 5 72.4 ಇದನ್ನ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ if the
dropped in a number is greater than 5 then preceding digit raised by 1 preceding digit raised by 1 ನೋಡಿ ಈ ರೂಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಈ ರೂಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 64.79 ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ರೂಲ್ ಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಬೇಕು if last number is greater than 5 the preceding digit raised by 1 unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು preceding digit ಗೆ ಒಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರೀರಿ 64. ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 7 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 71.16 71.16 6 is greater than 5 remaining digit adding by 1 71.2 similarly 84 7.27 that will be equal to 84 7.3 so that is the second rule of the rounding of the following significant figures. Next third case if the digit to be dropped in a number is equal to 5 or 5 followed zeros equal to 5 is ಸಾಕು ಅಥವಾ followed zeros 5 ಆದ zeros 5 followed zeros then preceding digit remains unchanged if it is even number ಆಗಿದ್ರೆ even number ಅಂದ್ರೆ 2 4 6 8 10 12 14 16 ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಂದಿನಿ 74.25 ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು preceding digit remains unchanged if it is even suppose ಇದು even ಆಗಿದ್ರೆ even 2 ಅನ್ನೋದು even ನಂಬರ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ as it is ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 74.2 ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 65.45 ನೋಡಿ 65.45 ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 preceding digit even that will be equal to 65.4 ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದು ಎ ಅಂತ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ if the digit to be dropped in a number is equal to 5 then preceding digit raised by 1 if it is add number ಆಗಿದ್ರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 702.75 ಈಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 702.1 ಸೇರಿಸಬೇಕು 8 ಒಂದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು as it is ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 44.72 32.89 60 650.75 820.81 63.545 69.42 69.45 78.31 ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿದೆ ಈಗ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44.7 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ ಲೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 5 ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇದು ರಿಮೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 32.9 that will be equal to ಇಲ್ಲಿ equal to 5 but preceding digit is add number ಇದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀರಿ 650.8 that will be equal to last number less than 5 ಇದ್ರೆ preceding digit remains unchanged 820.8 that will be equal to 63.547 last number 5 but preceding digit is even number remains unchanged 63.54 that will be equal to last number less than 5 the preceding digit remains as it is constant that will be equal to last number is equal to 5 preceding digit is even as it is constant 69.4 that will be equal to last number is less than 5 preceding digit remains constant 78. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ಬರೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನೀಟು ಸಿಇಟಿ ಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ awarded from this chapter that will be equal to 1 or 2 marks ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ PDF ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ in your first PUC physics textbook that will be called motion in straight line it is the original topic in this first PUC physics textbook ನೋಡಿ actual topic ನಿಮ್ಮ physics ಅಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ that will be called motion in straight line very important for annual examination CET examination as well as NEET examination ನೋಡಿ ಈ motion in straight line ಅಲ್ಲಿ CET NEET annual examination ಗೆ 100% ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಓದ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು It is a branch of physics
deals with motion and rest of your body ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ further classified into two types. Mechanics can be further classified into two types. Number one, statics. Number two, statics ಮತ್ತೆ dynamics. Dynamics. Mechanics can be classified into two types. Number one, statics. Number two, dynamics. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ statics ಅಂದ್ರೆ it is a branch of mechanics deals with body at rest with respect to time. Rest ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಾಡಿನ with respect to time ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be called statics ಆಗುತ್ತೆ. The branch of mechanics deals with body at rest with respect to time is called mechanics. What is the meaning of dynamics? Dynamics is a branch of mechanics deals with motion and its cause. Motion and its cause with respect to state, with respect to duration of time is called dynamics. Dynamics can be further classified into two types. Number one, kinematics. Kinematics. Number two, kinetics. Kinetics. What is the meaning of kinetics? Kinematics. Kinematics is a branch of dynamics deals with motion of your body without taking into account of cause of motion with respect to state. ನೋಡಿ ಈ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಈ ತರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Again, what is the meaning of kinetics? Kinetics is a branch of dynamics deals with respect to cause of motion with responsible for state of position of change of a body. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that will be called cause of motion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ cause of motion ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Kinematics ಅಂದ್ರೆ do not take into the account of cause of motion when a body changes its position from one point to another point. That branch is called kinematics. ಇದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಾವು ಈ ಮೋಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು what is the meaning of motion ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ what is the meaning of motion ಅಂದ್ರೆ it is defined as a body changes its position with respect to time. A body changes its position from one point to another point with respect to duration of time ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A body is said to be motion if it is changes its position from one point to another point. That type of position changes are called motion. Next, what is the meaning of body or particle? Particle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Particle is a point of mass ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Particle is a point of mass. There is no particular size and shape. ಅದು particular size ಇಲ್ಲ, shape ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ
ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾತ್. ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಏಕೆ? ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಪಾತು, ನೋಡಿ ಇದು ಪಾತು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕೇಸಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಡಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್. ಬಟ್ chalk piece is called a particle because chalk piece dimension is too small compared to duster. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ chalk piece ಈ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ chalk piece ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಸ್ಟರ್ is not a particle compared to chalk piece. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, a body is said to be particle, its dimension. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ its dimension is very small compared to distance. It moves with respect to duration of time. Duration of time is called particle. Particle ನಾವು particle is a point of mass. Its dimension is very small compared to distance. It moves with respect to duration of time is called particle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types. Motion can be classified into 3 types. Number 1, according to your coordinate axis, motion can be classified into 3 types. Number 1, one-dimensional motion. Number 2, two-dimensional motion. Number 3, three-dimensional motion. According to the basis of coordinates axis like x axis, y axis, z axis, the motion can be classified into 3 types. Number 1, one-dimensional motion, two-dimensional motion, three-dimensional motion. What is the meaning of one-dimensional motion? A body moves along a straight line is called one-dimensional motion, or a body moves along only x-axis is called one-dimensional motion. Two-dimensional motion nothing but a body moving both x and y coordinates. Three-dimensional motion, a body moves with respect to 3 coordinates axis like x, y, z. ನೋಡಿ ಈ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ